തൃശൂരിൽ EMS സ്മൃതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസാരിക്കുന്നു. തത്സമയം. So when the left played that role and continues to play this role on saying that this is the definition of secularism that is essential for the idea of India to be realized, that continued since then till even now. So as opposed to these two visions of the left and the Congress, which I had spoken of, secular democratic republic, extending it to the political independence to economic independence, that can happen only under socialism, which was the left vision. As opposed to this, there was a third vision that emerged during the freedom struggle, a vision that had a twin expression. And that vision was that the character of independent India would be determined by the religious affiliation of its people. You had, as a result of this conception, you had one expression of the Muslim League talking about the Islamic State. You had the twin expression of the RSS talking about the Hindu Rashtra. And both these are also products that emerged during the period of the freedom struggle. So the battle between those three visions then during the freedom struggle and what we are seeing today, in a sense, is a continuation of that battle. And here, an important point that needs to be understood for the future, how to realize this idea of India, that if the RSS vision was defeated at the time of our independence, if that defeat was the reason why, out of frustration, you had the assassination of Mahatma Gandhi and the various activities of the RSS at that point of time, why is it that they are able to raise their heads again today? Because the battle never ended then. At the time of independence, proclaiming ourselves in our constitution of a secular democratic republic and talking about various illusions for the people, saying that there will be equality, economic equality, that the Congress and the Indian ruling classes then did. At the same time, the manner in which they could not provide that equality that Ambedkar was also talking about, not only the left, that laid the basis and foundation for these communal forces to once again rise. And why did this happen? Because the Indian ruling classes post-independence were the Indian bourgeoisie and the landlords led by the big bourgeoisie, who were seeking capitalist development in India, but seeking capitalist development, not in the classical capitalist development on the ruins of feudalism, not by eliminating feudalism, but in collaboration with feudalism. They were their class partner. And not by breaking the links with foreign capital and imperialism, but again by increasingly collaborating with foreign finance capital. So these limitations of the capitalist development in India had the reflection in the social and the cultural aspects as well. We have always argued what were these limitations from the economics point of view. But in terms of the social and cultural point of view, what did it mean? Not eliminating feudalism and building capitalism on its ruins meant, but building capitalism along with the landlords in an effort to try and convert the feudal landlord into the capitalist landlord, which is the process that is still going on in many parts of the country. But in the process, what happened? The non-overthrow of feudalism meant and means today the continuation of the social consciousness that is associated with feudalism, a consciousness that is dominated both by caste and by religion, that continued to exist in our society. And not only did it continue to exist, but it became an instrument for gaining political power through democratic elections, where instead of an entire attack for the elimination of the caste system and the caste factor,
caste considerations became an important element in the electoral considerations of the political parties, which sustained, not merely sustained, but actually have given the opportunity for caste-based political mobilization, which is what we are seeing all over North India today, whether you see the Jat agitation in Haryana recently or the politics of UP and Bihar. Therefore, the question of caste and the caste-associated caste oppression, far from being eliminated, continue to be an important element of the people's social consciousness. And on the other hand, the distorted capitalist development that happened because of collaboration with foreign finance capital has led to now, at the stage of this globalized capitalist development, a level of social consciousness that is dominated by consumerism and by the various values we talk of under globalization. So what we have in our society is a lethal combination of these two elements. The feudal vestiges in terms of social consciousness of the caste and the religious influences, and the degenerative effects of this type of capitalist development, which are combined in the social consciousness of the people. Now, this sort of a situation is conducive for the communal forces to thrive. A, for this reason, and B, because of the very type of capitalist development that conception of equality that was promised at the time of independence receded very fast. And for a large majority of our people, it was and remains today a situation of increased exploitation and greater and greater economic burdens on them. The resultant discontent amongst the people is the basis for which, on which the communal forces have capitalized, continue to capitalize at every point of time. So unless those basic problems are solved, you cannot really fully realize completely comprehensively the idea of India that we are talking about. So this conditions we must understand in today's context, and therefore when you talk about eliminating them, this sort of a consciousness was dominated by caste and other feudal or semi-capitalist consciousness. How does one tackle, for the sake of realizing this idea of India, the question of caste oppression today? Caste oppression today is not something of an abstract notion, but it is the reality. Every day today you have this obnoxious caste oppression, and particularly the Dalits and the most backward of the backward castes. Now this, for the left and for all of us and for the progressive forces, means that along with the questions of economic exploitation, the questions of social oppression should also be simultaneous agenda of the left and progressive forces, without which this problem cannot be addressed. In the final analysis, caste oppression cannot be changed due to a change of heart. Caste oppression will have to end through the economic empowerment of the marginalized and the Dalits. And that economic empowerment can only come through a vision that talks about economic independence of our people, that is socialism, that the left is talking about. Therefore, these two elements have to be ingrained. It's a tautology to say that in India, class struggle stands on two legs: economic exploitation and social oppression. And unless both the legs are strong enough, we can't even start walking, leave alone running. So this is an important element that all of us will have to undertake in order to realize this vision. But in the absence of realizing that those visions, the communal forces thrive and they mount the offensive that they are mounting today. So the battle for the Hindu Rashtra, that mistakenly was thought was defeated at the time of independence,
EMS സ്മൃതി ദേശീയ സംവാദം സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വാർത്തകളിലേക്ക്. KPCC മേഖലാ സമിതി യോഗങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്പസമയത്തിനകം ചേരും. തോൽവി സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയാണ് യോഗത്തിൽ നടക്കുക. വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സജേഷ് ചേരുന്നു. സജേഷ്, എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള യോഗമാണിത്? ഒപ്പം നേതൃമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അജിംഷാദ്, നേതൃമാറ്റം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ വരില്ല. നെയ്യാർ ഡാമിൽ ചേർന്ന വിശാല KPCC നിർവാഹക സമിതി യോഗം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 4 മേഖലാ സമിതികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ മേഖലാ സമിതികളുടെ ആദ്യ യോഗമാണ് ഇന്ന് ചേരുന്നത്. ഇതിൽ കാര്യമായ ചർച്ചകളിലേക്കൊന്നും പോകാനിടയില്ല. സമിതി ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം തുടങ്ങിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലകളുടെ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ജോൺസൺ എബ്രഹാമാണ്. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ തോൽവി പഠിക്കാൻ ഭാരതിപുരം ശശി KPCC വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് കൺവീനർ. പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം സജീവ് ജോസഫും വയനാട്, കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ VA നാരായണനുമാണ് അന്വേഷിക്കുക. ഇവരുടെ സമിതിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആയ 2 പേർ മത്സരിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. ശൂരനാട് രാജശേഖരനും PM സുരേഷ് ബാബുവും. ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയ ആളാണ്. ആ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ശൂരനാടിനെയും PM സുരേഷ് ബാബുവിനെയും ഈ മേഖലാ സമിതികളിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അജിൻഷാദ്. തീർച്ചയായും സജേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. വിദേശത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്ന മോദി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പണം നൽകുന്നില്ലെന്ന് കനയ്യകുമാർ. UP ഇലക്ഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ദാദ്രിയിലെ മട്ടൻ ബീഫായതെന്നും കനയ്യകുമാർ തൃശ്ശൂരിൽ പറഞ്ഞു. Before UP election, mutton became beef, and now morph video became authentic. So it is a larger conspiracy against the students, against those who are fighting for the betterment of the society, against them those want equality and justice for the all. ഓർത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷൻ പൗലോസ് മാർ ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നേരത്തെ തങ്ങൾ അനാഥരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സനാഥരാണെന്ന് പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ പറഞ്ഞു. സർക്കാരിൻ്റെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാതോലിക്ക ബാവ ആശംസകളും നേർന്നു. ഞങ്ങളെ കരുതുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വികാരമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സനാഥരാണ് പൊളിറ്റിക്കലി, മറ്റും ഞങ്ങൾ അനാഥരാണെന്നുള്ളൊരു വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മതനിരപേക്ഷ അഴിമതി വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് പിന്തുണയുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ PV അബ്ദുൽ വഹാബ് MP, MK മുനീർ MLA എന്നിവരാണ് പിണറായിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോഴിക്കോട്ട് മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ പിണറായിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മതതീവ്രവാദ ശക്തികളെയും വർഗീയവാദികളെയും നേരിടാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പിണറായിക്കൊപ്പം താനും ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ലീഗ് MLAയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ MK മുനീറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മതനിരപേക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള നിലപാടുകളിൽ ഇവിടുത്തെ വർഗീയ ശക്തികളെ നേരിടാൻ, മത തീവ്രവാദ ശക്തികളെ നേരിടാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകും. കൈരളി ചാനൽ രൂപീകരണ ഘട്ടത്തിലെ പിണറായിയുടെ നേതൃപരമായ പങ്കിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർഗീയ വിരുദ്ധ നിലപാടിനെയും എടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു PV അബ്ദുൽ വഹാബ് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, രാഷ്ട്രീയമായി എതിർചേരിയിലാണെങ്കിലും വർഗീയ ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികളെ എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണ്. അത് ഇന്നും കൈരളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചവരെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് പിന്തുണയർപ്പിച്ചു. PV കുട്ടൻ, കോഴിക്കോട്. പെരുമ്പാവൂർ കൊലപാതകത്തിന്റെ അന്വേഷണം ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയിലേക്ക്. ജിഷയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ തേടി അന്വേഷണ സംഘം ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് തിരിച്ചു. അതിനിടെ ജിഷയുടെ അമ്മയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള പോലീസിന്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയായ യുവാവ് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ജിഷ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസമടക്കം 9 തവണ ജിഷയുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഇയാൾ മിസ്ഡ് കോൾ അടിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീടെത്തിയ ADGP B സന്ധ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ഇയാൾ മുങ്ങി എന്ന് വ്യക്തമായത്.
ഫോൺ കോൾ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഈ വ്യക്തി ജാർഖണ്ഡ് വരെ ഇതേ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച അന്വേഷണത്തിനായി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് തിരിച്ചു. സൈബർ സെല്ലിലെ വിദഗ്ധരും സംഘത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇയാളുടെ വിരലടയാളം DNA തുടങ്ങിയ പരിശോധിക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ്. ഫോൺ കോൾ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജിഷയുമായി ഈ വ്യക്തിക്ക് മുൻപരിചയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പിക്കുന്നു. അതിനിടെ ജിഷയുടെ അമ്മ രാജേശ്വരിയെ വിശദമായി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇവർ മാനസിക അസ്വസ്ഥത കാണിച്ചതിനാൽ പോലീസ് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മാനസിക വിദഗ്ധന്റെ സഹായത്തോടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിനോടും ഇവർ സഹകരിച്ചില്ല. എന്നാൽ രാജേശ്വരിയെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി. കണ്ണൂർ നഗരസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാജിവെച്ചു. വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ജോഷില ചേരുന്നു. ജോഷില, സി സമീർ രാജിവെച്ചത് അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും അജിംഷാർ, കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കെതിരെ LDF അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനിരിക്കെയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി സമീർ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചത് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് മുൻപാകെയാണ്. അല്പസമയം മുൻപ് സെക്രട്ടറി ഈ രാജിക്കത്ത് കളക്ടർക്ക് കൈമാറുകയും കളക്ടർ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനായി വിളിച്ചു ചേർത്ത ജനറൽ ബോഡിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിശ്വാസ പ്രമേയം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുടെ രാജി സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ അറിയിക്കും. അതിനുശേഷം പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തീയതി നിശ്ചയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. 27 അംഗങ്ങളാണ് LDFനും UDFനും കോർപ്പറേഷനിലുള്ളത്. സ്വതന്ത്രനായ PK രാഗേഷിന്റെ വോട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ പ്രധാന ഘടകമാവുക. എന്തായാലും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ഇനി അറിയേണ്ടതുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ജോഷിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കാലവർഷം സജീവമായതോടെ ഇടുക്കി, കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവട പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിപ്പാടങ്ങളും സജീവമായി. ഓണം വിപണി ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള കൃഷിക്ക് ഇത്തവണ സർക്കാർ സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസവും കർഷകർക്കുണ്ട്. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിഷമയ പച്ചക്കറികൾ സർക്കാർ തടഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ വിളകൾക്ക് മികച്ച വില ലഭിക്കുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. കാലവർഷം സജീവമായതോടെ കാന്തല്ലൂരിലെ കൃഷിഭൂമികളിൽ ഓണവിപണി ലക്ഷ്യം വെച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷിയും സജീവമായി. ശീതകാല പച്ചക്കറി വിളയുടെ കലവറയായ കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തവണയും കൂടുതൽ കർഷകരും ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, ബീൻസ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങി വിളകളാണ് കൃഷി ഇറക്കുന്നത്. കീടനാശിനി പ്രയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയാകും ഇത്തവണത്തെ കൃഷി. വിഷാംശമുള്ള പച്ചക്കറികൾ വിപണിയിലെത്തിയാൽ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് കൃഷിക്കാരുടെ മുന്നൊരുക്കം. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓണം നാളുകളിൽ കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവട പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസവും ഇവർക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വേനൽ കാലത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു വരച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൃഷിയൊക്കെ എല്ലാം പോയി, വെള്ളം പോലും ഇല്ലാതാണ് കിടന്നത്. ഈ മേടമാസത്തിൽ ഒരു 2 മഴ കിട്ടി. ആ മഴ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളെ പാടങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒരുക്കി, കൃഷിസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒരുക്കി വിത്തിടലും, ക്യാരറ്റിടലും, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വെളുത്തുള്ളി ഈ കൃഷിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ഈ കൃഷിന്റെ സംഭവിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തില് അപ്പോൾ ഓണം ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓണത്തിന്റെ സംഭവിച്ചാണ് ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ആ മഴയും ഈ കാലാവസ്ഥയും നന്നായിട്ട് ഒത്തുകിട്ടിയ ഓണത്തിന്റെ നമ്മളെവിടെയും വേറെ സംസ്ഥാനത്ത് പോയി അന്വേഷിക്കേണ്ട, ഇവിടെ കാന്തല്ലൂരിൽ തന്നെ ഈ കേരളത്തിനുള്ള പച്ചക്കറി ഓണത്തെ സമയത്ത് എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം കിട്ടും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ ഓണവിപണി സജീവമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും കർഷകർക്കുണ്ട്. ഓണവിപണി ലക്ഷ്യം വെച്ച് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷാംശമുള്ള പച്ചക്കറിയുടെ വരവ് സർക്കാർ തടഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മികച്ച വില ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും കർഷകർ വെച്ചു പുലർത്തുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഇടുക്കി.